علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ اور میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ ناظرین، پورے عالم اسلام اور تمام مسلمان مل کر جب عید غدیر مناتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گا، تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کیا واقعہ۔ ناظرین، جب خطبہ حجت الوداع ختم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قم کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کو بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی اور اس آیت میں یہ پوچھا ان تمام مسلمانوں سے، ان تمام اصحاب سے جو سامنے کھڑے ہوئے خطبہ سن رہے تھے کہ کیا میں تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، تم لوگوں کے احباب سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو تمام اصحاب نے بولا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہاتھ بلند کر کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور ناظرین، اسی روانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے مابین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہارے لیے کامل ہدایت ہے، تم لوگ کبھی گمراہی نہ پا سکو، اور دوسرا اپنے اہل بیت، تاکہ تم لوگوں کو گائیڈنس ملتی رہے، تم لوگوں کو ڈائریکشن ملتی رہے، اور یہ بتا دیا کہ آخر روشنی کہاں سے آنی ہے، آخر کس ٹریک کو فالو کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ممبا کون ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب اس کے علاوہ آپ نے اور کسی ڈائریکشن پہ نہیں چلنا۔ اگر آپ نے دین اسلام لینا ہے، اگر آپ نے کامل ہدایت لینی ہے تو آپ نے اہل بیت سے ہی لینی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہیں۔ اب تمام مسلمان عید غدیر مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ جب یہ موقع آتا ہے، یہ دن آتا ہے، اس ایونٹ کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ پتہ چل گیا ہے اس دن۔ اس کے لیے بہت سارے مسلمان مختلف طریقے سے، کچھ لوگ جو ہیں نیازیں بھی بانٹتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں پہ دعوتیں کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ مسلمان کیسے عید غدیر مناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیسے سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے منانے کا، اور ساتھ ساتھ کیا میسج ملتا ہے ہمیں عید غدیر کی سیلیبریشن سے، کیونکہ میسج جو پیغام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو دکھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین۔ سر، آپ عید منا رہے ہیں، عید غدیر منا رہے ہیں، آخر مسلمان عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں آپ لوگوں کا بہت ذاتی طور پہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس خوشی میں آپ شامل ہوئے۔ بالکل جی، بالکل، ہم سب کی خوشی ہے، ڈیفینیٹلی۔ یہ مکمل جتنے مسلمان دنیا میں کائنات میں اس وقت موجود ہیں جی، یہ آج ان کی عید ہے۔ بالکل۔ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں عید غدیر کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا، 1,20,000 کم و بیش تعداد، جو آگے چلے گئے غدیر خم سے ان کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا گیا، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور ایک آیت پڑھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ ایسا ہی ہے۔
सो ये हम सब मुसलमान जितने भी कायनात के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इंतहाई खुशी का मकाम है। ऐसा ही है। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इकरार, कतई नज़र कौन शिया है कौन सुन्नी है, हम सब पे ये वाजिब है कि हम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौला माने। ऐसा ही है। गदीर का जो मैसेज है वो दुनिया को ऐसे ही इस ईद को मनाना चाहिए। छठे इमाम का फरमान है कि ये उन ईदों में से एक ईद है जिसकी बहुत ज़्यादा वक़्त है। इसलिए हम सबको चाहिए, तमाम मुसलमानों को, जैसे मैंने पहले कहा कि कतई नज़र कि कौन किस फ़िक़ा से उसका ताल्लुक़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएंगे कि हम सेलिब्रेशंस करते हैं, हम ईद मनाते हैं और उसको ईद की तरह मनाते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है, बहुत खुशी का मौका है। साथ में हम क्या पैगाम लेते हैं, हमें क्या पैगाम लेना चाहिए और बाहर जो सुनने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ना जी, हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। देखिए, गदीर इट्सेल्फ जिस दिन वलायत मौला अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया जी, वो एक बड़ा क्लियर मैसेज उम्मत मुस्लिमा के लिए जाता है ऐसा ही है। कि नबी ने फरमाया और नबी की इताअत हम सब पर वाजिब है। ऐसा ही है। और नबी ने फरमाया कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला। सो हमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है गदीर का वो ये है कि कतई नज़र कि हमारा किस फ़िक़ा से तल्लक़ है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो मकसद है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। और ये उसमें काम भी, किरदार भी अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 100% ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। ये बहुत, ये जो आयत है इट्सेल्फ, और उस दिन आपको पता है कि हमारे दीन की तकमील भी उसी दिन हुई। ऐसा ही है, बिल्कुल। कुरान की आयत मौजूद है ऐसा ही है कि आज हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो सुनने वाले हैं उनको कि कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए इस दिन को? मेरी सिर्फ गुजारिश इसमें यह है कि इस ईद को आप दिल के साथ मनाएं। जैसे मैंने कहा कि ये इकरार विलायत है और इकरार विलायत हर मुसलमान पे ये उतना ही लाजिम है कि जो किसी तशय्यो के लिए, किसी शिया की ईद नहीं है। ऐसा ही है, ये हर मुसलमान के हर लिए। मुसलमान के लिए कॉमन। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, कैसे हैं सर? जी, खैरियत से हैं? जी, क्या क्या मौला का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मना रहे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मना रहे हैं जी ये तो आगाह नहीं कर सकते कैसे मना, इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं ये अदा करूँगा, जी? बयान करूँगा कि सच टीवी का ये बेहद ममनून है कि वो उन्होंने हमारे इस एहतमाम में, प्रोग्राम में, जश्न ईद मौला अली अलैहिस्सलाम में आए और हमें बोलने का मौका दिया। ठीक है जी, खुशियों में शामिल होना चाहिए ना, और हम लोगों ने यही किया कि हम लोग, क्योंकि वो खुशी सिर्फ आपकी नहीं है, वो खुशी तमाम आलम इस्लाम की है, तमाम मुसलमानों की है सर। हाँ, तो ये सारी दुनिया को पता, फ़िक़ा की तमाम बुक्स में मौजूद है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सियासत की सारी बुक्स में मौजूद है कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस आए तो हज्जतुल विदा वापसी पे गदीर खुम के मुकाम पे उन्होंने ये ऐलान किया, अल्लाह के हुक्म से। कुरान में ये आयत मौजूद है कि मन कुन तुम मौला फ़हाज़ा अली जन, बिल्कुल, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। बिल्कुल। तो ये इसमें किसी सुन्नी शिया या किसी फ़िरके की बात नहीं है, ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की ईद है और मनानी चाहिए, और ये सब लोग मना रहे हैं। ज़बरदस्त जी, ये बताएं कि कैसे मनानी चाहिए, क्योंकि आपने कहा है मनानी चाहिए, मनानी कैसे चाहिए? मनानी इस तरह से जैसे एक मुसलमान मोमिन मनाता है। जैसे आप देख लें कि दुनिया की सबसे, मेरी नज़र में बहुत ईदें हैं, अच्छी ईदें हैं, ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्यारे आका ने फरमाया कि ये ईद है, कि सर ताज पहनाया गया मौला अली अलैहिस्सलाम को, तो ईद मनानी चाहिए, इतनी खुशी करनी चाहिए जितनी आप बच्चों के क्या दुनिया की हाई लेवल पे जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम मुसलमानों को जो आपको देख रहे हैं इस मौके? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मा को, जो मोमिन मुसलमान है, अंदर से जो मुकम्मल एक मुसलमान है, उसको फ़िरके में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात आपने की। फ़िरके में नहीं जाए, और तफरकाबाजी जो है वो बहुत गलत बात है। मैं बताता हूँ जी, जी। ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका फरमान है कि बखन बखन या अली, ये फरमान सबसे पहले मुबारक, सबसे पहले मौला जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने दी थी। तो जब हज़रत उमर दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं इसमें रुकावट डालने वाले? दूसरा कौन होता है रुकावट डालने वाला? हमें चाहिए कि दिल खोल के, कुशादा दिल से सब दोस्त मुसलमान मोमिन ईद मनाएं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आपको भी ईद मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो जश्न है उसका सिलसिला जारी है, सेलिब्रेशन हो रही है और ईद को बढ़ चढ़ के
تمام مسلمانوں کی جانب سے منایا جا رہا ہے. سٹالز لگائے جاتے ہیں, خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, عیدیاں دی جاتی ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ لوگ باربیکیو کر رہے ہیں, اور باربیکیو کے ساتھ ساتھ آپ آگے یہ دیکھ لیں کہ یہ ابھی ساری تیاری چل رہی ہے. آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے, پھر ان کو جوائن کریں گے, یہ بھی اپنا سسٹم جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے, آپ کو مزید دکھائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, بچے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں ایک ایک کر کے بات کروں گا, ٹھیک ہے, دونوں سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. کون سی کلاس میں ہے؟ 5 کلاس میں ہے. عید غدیر کیوں سیلیبریٹ کر رہی ہیں؟ عید غدیر کی سیلیبریٹ کر. ہاں جی کیا بتائیں نا, بتائیں. عید غدیر اس لیے سیلیبریٹ کی جاتی ہے کیونکہ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا ہاتھ اٹھا کے من کن تو مولا فہذا علی مولا, مطلب کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ویری نائس. آپ کو تو سب پتا ہے, آپ کو کیوں نہیں پتا؟ مجھے پتہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں, جی. کیا سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ کچھ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں کیا. ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں. اچھا تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں. دیکھنے میں کیا سب سے اچھا لگ رہا ہے؟ چاکلیٹ سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے, یعنی آپ کو چاکلیٹ پسند ہے. سب سے اچھے گول گپے ہی لگ رہے ہیں. گول گپے لگ رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر لیں چاکلیٹ یا گول گپے. گول گپے زیادہ اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, چاکلیٹ پہ رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, ویری نائس, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. عید غدیر کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ Good, and I like to wear clothes and Okay, very nice. Do you go to school? yes, In which class? third, class. Very nice. You are enjoying here? yes. Very nice, very nice. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. عید غدیر کیسے سیلیبریٹ کرنی چاہیے, کیسے منانی چاہیے, وہ جو میسج ہے مین, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ میرا یقین ہے کہ عید غدیر اتحاد بین المسلمین کا میسج دیتا ہے. بالکل. وہ ہماری تمام مسلم امہ کو پیسفلی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا میسج دیتا ہے. ایسا ہی ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قول اور جو ارشادات اس دن فرمائے ان کی ہم پیروی کریں. من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے وہ حضرت علی سے بھی عقیدت رکھتا ہے, اور اسی چیز کو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے. زبردست جی. ایک میسج جو اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت ضروری ہے, وہ کیا کہیں گی آپ, وہ کیا میسج ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آج کے زمانے میں ہم رہتے ہیں, اور جو آج کل کے حالات ہیں اس میں ہمیں مسلم امہ کو نہیں بھولنا چاہیے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد محض اس دنیا میں آ کے کھا پی کے چلے جانا نہیں ہے, بلکہ ہمیں براڈر سینس میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی مسلم امہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ضروری ہیں ہمارے لیے؟ بالکل ضروری ہیں, اور میرا خیال ہے یہ تمام جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے درمیان بخوبی آگاہی پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ دین ہمارا حق پہ ہے, تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پیروی کرنی ہے جو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. جو کچھ انہوں نے آج کے دن ارشاد فرمایا وہ سب جانتے ہیں, تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پیش نظر رکھ کے ہر کسی کی خوشی میں شریک ہوں. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے لیے مشعل. زبردست جی, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیں جی کہ کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں, کیسے منا رہی ہیں عید کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے, سب جو ہے رولز کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اندر جو خانم پڑھ رہی ہیں بہت اچھا وہ قوم کا بتا رہی ہیں عید غدیر کا, اور بہت یعنی کہ اچھا لگ رہا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کتنے ضروری ہیں؟ کیونکہ دیکھیں سٹالز لگے ہوئے ہیں, لوگ آتے ہیں, عید بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ساتھ میں ایک دوسرے کو عید مبارک بھی کہتے ہیں, اور ایک وہ میسج بھی دیتے ہیں جو میسج اس دن آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. کیا کہیں گی اس پہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو ہے یہ بہت بڑی عید ہے. اس میں جب مومنین ایک دوسرے کو ملتے ہیں, جو دعائیں دیتے ہیں, وہ دعائیں سیدھے عرش پہ جاتی ہیں, اور عرش کے مالک جو ہیں, فرش کے مالک جو ہیں وہ ہمارے رسول خدا ہیں مولا علی, جو بابرکت ہستی ہیں, آئمہ معصومین ہیں,
वो सब जो है ना वो दुआएं सुनते हैं और कबूलियत की मोहरें लगाते हैं। और इस इवेंट में जो भी मोमिन किसी को भी दुआ देगा और उसके हक में भी पूरी होगी और दूसरों के हक में भी। अच्छा, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि इसमें अगर सेलिब्रेट भी करें साथ में दुआएं भी दें एक दूसरे को। बिल्कुल, दुआ से बड़ा तो कोई गिफ्ट जी। है ही नहीं। ऐसा और ही है। ये जो गिफ्ट है ये ज़हे नसीब, ये नसीब से मिलता है। बिल्कुल। और आप सबके लिए भी हमारी दुआएं कि आप भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। Thank you so much जी, आपको भी बहुत सब- शुक्रिया। ये मेरा पोता एक नारा लगाएगा, फिर इसको चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, नारा निकाल दे ना बेटे, फिर आपको चीज़ ही मिलेगी। चलिए, नारा हैदरी यो नहीं बोले आई नहीं। वो अभी मूड में नहीं है। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। ये बताएं कि कैसे ईद मना रही हैं, क्योंकि ईद गदीर का मौका है और ईद जो है वो बहुत सारी खुशियाँ अपने साथ लेकर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के ज़रिए देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपने कहा ईद कैसे मना रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि इस वक्त तो ऐसी कैफियत है कि जैसे सिर्फ हम ईद नहीं मना रहे बल्कि दरख्त, परिंदे, शजर, हजर हर शय ईद मना रही है। ऐसा ही। और इसकी वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि अभी ईद उल अज़हा गुजरी, उससे पहले ईद उल फितर गुजरी, लेकिन जितनी भी ईदें हैं वो इस्लाम में हैं। ऐसा ही और है। ईद गदीर एक ऐसी ईद है जिसकी वजह से इस्लाम है, क्योंकि अगर ईद गदीर ना होती तो फिर उसके बाद जैसे आगे मैसेज पहुंचा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का सिलसिला आगे बढ़ा, तो सारी चीज़ें जो कवर अप हो जाती हैं वो ईदें। तो ईद गदीर ईद अकबर है और बहुत ज़्यादा मुसर्रत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक्साइटमेंट है और उसके ज़रिए मना रहे हैं। अच्छा, अगर ओवरऑल देखा जाए, आपने इतनी प्यारी बातें की, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए है, क्योंकि देखें अगर पर्सनालिटी देखी जाए मौला अली की तो वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सेक्ट के लिए नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक उम्मा के लिए नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है, वो अगर कहा जाए तो तमाम मुस्लिमीन के लिए है। ठीक है, उसमें कोई सेक्टेरियन डिवाइड नहीं आता। बिल्कुल। क्या कहेंगी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए ये ईद का मौका कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और इस पे ज़रूरी है कि काम किया जाए। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये जो आज का जिस इवेंट में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये इसकी एक बहुत ही रोशन मिसाल है। ये जो आप इस वक्त हलचल देख रहे हैं, गेमा गेमी देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ शिया मौजूद नहीं बल्कि यहाँ पर सुन्नी बहनें, सुन्नी भाई सब मौजूद हैं। ऐसा ही है। और आपने बहुत अच्छी बात की, हम तो हमारा स्लोगन ही यही है कि मौला अली की ज़ात मुसलमानों के लिए नुक्ता इत्तेहाद। ऐसा ही क्योंकि मौला अली की जो ज़ात है, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, आप उनके दामाद भी हैं, और अमीरुल मोमिनीन की ज़ात ऐसी है मौला अली की कि जिनकी शान में, और ईद गदीर भी, जहाँ हमारे पास सिर्फ एक किसी फ़िरके की कुतब हमें नज़र नहीं आती। हमारे पास जहाँ शिया कुतब में गदीर का जिक्र हुआ, हमारे पास सुन्नी कुतब में भी गदीर का जिक्र हुआ। ऐसा ही है। इमाम शाफ़ी, उनके कई अशार रुबाइयात हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में हैं। ऐसा ही तो है। मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी ईद गदीर की निस्बत से, आपके चैनल की निस्बत से, कि स्पेशली जिस सूरत हाल से वतन अजीज़ गुजर रहा है, हमने देखा कि मई में जो एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन गुजरी, ऐसा ही है। तो मैं समझती हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि वतन अजीज़ में शिया, सुन्नी, क्रिश्चियंस सब जमा होकर पाकिस्तान के झंडे के नीचे, अमीरुल मोमिनीन के साए में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साए में, हमारा काबा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, तो हमें मुत्तहिद होना चाहिए। और जबरदस्त है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक मेहमान की हैसियत से, एक मेज़बान की हैसियत से भी अप्रिशिएट करती हूँ इस कोशिश को, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक बहुत अच्छी कोशिश है और गदीर से ज़्यादा मौका अच्छा इससे हो नहीं सकता। अच्छा, क्या कहेंगी यहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ये जो स्टॉल्स हैं इनके बारे में कुछ बताएंगी, क्या अच्छा है, दिखने में क्या अच्छा है? कुछ अगर आपने किसी के लिए लगाए हुए हैं स्टॉल्स, किसी को दे रही हैं, कुछ डोनेट कर रही हैं, कुछ चैरिटी है, कुछ भी है, क्या है, कुछ बताएं इस बारे में। अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो तो मुझे यहाँ की वाइब लगी। अच्छा जी, ठीक क्योंकि है। लिटरली हर इंसान जो है वो मुस्कुरा रहा है, चेहरे ऐसा पे ही खुशी है, है, बिल्कुल। ईदी मिल रही है, खाना पीना है, और एंट्रेंस में ईदी मिली। एग्जैक्टली मुझे भी मिली। जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बिल्कुल, थी। ऐसा ही और देखिए ख़ास तौर पे जिस तरह की सूरत हाल है, बजट भी अभी आया, हाँ जी। तो मेरे ख्याल में कि ये इवेंट हमारे लिए एक ताज़ा हवा के झोंके जैसा है। तो ओवरऑल वाइब मुझे बहुत पसंद है। फिर जहाँ तक स्टॉल्स की बात आई, अभी तक तो स्टॉल्स ऑपरेट नहीं हुए, खुले नहीं हैं, क्योंकि अभी मिलाद मनाया जा रहा है। लेकिन जितना मैंने देखा, मेरा ख्याल है कि मेरा ज़्यादा वक्त यहाँ पे फूड स्टॉल्स पे गुजरने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अच्छा जी। खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं, लाइव बारबेक्यू हो रहा है, तो आई थिंक पर्सनली वो मेरा पसंदीदा कॉर्नर होगा। एक जो आपने बात पूछी कि एक और यहाँ पे स्टॉल है जिसका मैं ख़ास जिक्र करना चाहूँगी, बुन्नत जो क्लोथिंग ब्रांड है। अच्छा जी। अच्छा, ये एक फैशन ब्रांड है और बिल्कुल आपके पीछे शायद आप देख सकते हो
अच्छा इसमें जितने भी कपड़े हैं वो हमारी जो घरों में काम करने वाली माएँ बहनें हैं जिनको एक्सेस नहीं है मार्केट ठीक तक, है, हाउस ये अच्छा ठीक है, हाउस वाइफ्स हैं या हाउस नहीं, हेल्प्स नहीं, हैं? हाउस हेल्प्स जिन्हें आप ठीक कह है। सकते हैं, ठीक जो है। फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ठीक हैं, उनके हाथ के सिले हुए कपड़े हैं। पहले हम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं स्टिचिंग की, ड्रेस डिज़ाइनिंग की, हमारे रोज़गार वेरी colleges नाइस, हैं। बड़ा जबरदस्त है तो। उसके बाद उनके कपड़े जब वो सीती हैं तो हम उनको बुन्नत एक का हमारा फैशन ब्रांड है, हम उस पर डिस्प्ले करते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि तकरीबन 45 ख़वातीन हैं पूरे पाकिस्तान में, कोयटा से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। उनकी बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि उनका घर ही इससे चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी के घर में बुन्नत की वजह से मौसम का फल आ जाता है, किसी के बच्चे आइसक्रीम खा लेते ये हैं। बहुत प्यारी बात है कि इस तरह कुछ की ना चीज़ें कुछ आ जाता है ऐसा ही है। कि और वो उस मोमेंट को एंजॉय कर लेते हैं, उसको जी लेते हैं, उस पल को जी लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल आई एम श्योर अभी मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर और बहुत भी सारी ऐसे चीजें होंगी। ऐसी चीजें जरूर थैंक यू सो मच जी, थैंक आपका यू, शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये ईद का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे स्टॉल्स आपको देखने को मिले, उसके अलावा यहाँ पे मुकर्रर भी थी, उन्होंने ये जश्न मनाया, फिर उसके बाद ख़वातीन ने दिल खोल के इसको सेलिब्रेट किया, मर्द हज़रात ने भी किया, लेकिन जो ख़वातीन में पेश थी, जिनका किरदार रहा, वो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या चैलेंजेस रहे, ईद गदीर को कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है। ये बताएं जी कि ओवरऑल कैसा पाया आपने इसको, जब आपने ऑर्गेनाइज़ किया, जब आप लोगों को वेलकम करते हैं, एक घर पे बुलाते हैं, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ आके और लोग इस खुशी में शामिल हो जाएं, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, ये जमाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा साल था ईद गदीर का जश्न इस तरह मनाने का, रादर तीसरा साल था। पहले साल हमने बहुत एक छोटे से स्केल से स्टार्ट किया, अच्छा जी। तो हमने देखा कि लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि एक ये ऐसी ईद है ना जो हम सबको मिला देती है। Exactly. इसमें कोई वो नहीं है, आपको पता है कई लोग कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी ईद है, जो मेरा भी यही मानना है। बिल्कुल। तो हमारा था कि इस बड़ी ईद को हम ऐसे मनाएं कि हमारे बच्चे जो है ना आने वाले, वो इसको फील कर सकें। देखें, Exactly. मैं जैसे हम वेस्ट में देखते हैं कि क्रिसमस को, हेलोवीन को, थैंक्स गिविंग को, ईस्टर को कैसे सेलिब्रेट किया ऐसा जाता ही है, है। तो वो बच्चों के साथ मेमोरीज रहती हैं। तो मेरा एक आइडिया ये था कि हम ऐसा एक इवेंट करें कि बच्चे पूरा साल इसका वेट करें कि अपनी अम्मी अभी से event पूछें आएगा, कि इवेंट exactly. कब आएगा, हमें ईद बिल्कुल। कब मिलेगी जाके, हमें कब फेस पेंटिंग होगी, कब, बिल्कुल। क्योंकि इट वाज ऑल अ फ्री इवेंट। और ये सारे स्टॉल्स, ये सब लोग, ये सब चीज़ें हमारी फ्री थी सब बच्चों के लिए। और लेकिन हम इसको एक ना माहौल ऐसे देना चाह रहे थे कि आपने देखा होगा कि अमूमन प्रोग्राम में मतलब टेक अवे न्याज दे दी जाती ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल। हमारा था कि नहीं, ऐसा फील आए कि ये एक फेस्टिवल है, ये ठीक है, एक वो जश्न वाइब आए वो जो vibe बच्चों है। के, बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि बच्चों की मेमोरीज कि ये जश्न है और ये मैटर बिल्कुल, करता है, बिल्कुल इसकी ऐसा ही। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है कहीं ना बिल्कुल। कहीं। अच्छा, ये बताएंगी कि अभी आपको लगता है कि जब हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैंने देखा, मैंने उनसे बात की, ठीक है, तो उनको हिस्ट्री का पता था, उनको पता था कि क्यों हम ईद गदीर मनाते हैं। हम यहाँ से जो मैसेज दे रहे हैं वो उन तक पहुँच रहा है जो रह गए हैं, किस तरीके से पहुँच रहा है और कितना ज़रूरी है पहुँचना? ये बहुत अच्छा सवाल है इस वजह से, क्योंकि चलें ठीक है, एक हमने कल्चरल चीज़ कर ली, जी। लेकिन जो इसका बुनियादी एस्पेक्ट है ना, कि जो हमने विलायत के बारे में, विलायत इमाम अली के बारे में लोगों को बताना है, बच्चों जी। को बताना है कि कितनी ज़रूरी। देखिए, अब प्रॉफिट के पास हमारे बहुत से तरीके थे, उन्होंने बहुत तरीके यूज़ किए Exactly. इल्म फैलाने के, अपने मैसेज देने के, लेकिन जो ये गदीर का मौका है ना, हम देखते हैं कि प्रॉफिट आउट ऑफ द वे जाते हैं। वो एक ऐसी जगह को चूज़ करते हैं कि जहाँ से फिर वो जो उनका स्टाइल है कि वो जैसे पालानों का मेंबर उन्होंने बनाया ऊँटों की, कि कोई ये ना कह सके कि हम चले गए थे ऐसा ही है, या बिल्कुल। हम वापस बुलाया। उनको वापस जो चले वापस गए ना बुलाया। वापस बुलाया, ऐसा ही और है। ऐसे किया सेटअप कि कोई ये ना कह सके कि हम मिस कर दिया। Miss कर दिया तो था इसी तरह बाद में, हमने ना बिल्कुल। बच्चों को इस तरह से इंगेज किया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हमने कोई ना कोई एक्टिविटी की है। आपने देखा होगा, कभी हमने बच्चों से क्विज किया है, अभी हमने बुकलेट्स बांटे हैं गदीर से रिलेटेड। जबरदस्त, अगर कोई जबरदस्त। ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्ट में नहीं आ सके, वो एंड में आए, तो वो घर ले जाए साथ। हम थोड़ी थोड़ी बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट्स लेके निकल रहे हैं बाहर, बच्चों से सवाल कर और रहे बच्चे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा बच्चे उधर ट्रेन पे बैठे हुए, जंपिंग कासल था, उस पे जंप्स कर रहे हैं, यहाँ पे फिर रहे हैं, और उनके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बच्चों को एंगेज करने का यही तरीका है। बिल्कुल। कोई छोटे इवेंट से स्टार्ट करना चाहता है, क्या सजेशन देंगी उसको? उसको ये है कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कईयों को लगता है कि नहीं हम बजट नहीं कर पाएंगे। वो आप यकीन करें कि कितने लोग हैं जिन्होंने खुद से आके बोला है कि हम कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कितने हम आपके स्टॉल साथ हैं, शामिल हम होना चाहते हैं। शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो इस ईद का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि ईद गदीर पे जो है ना, खुशियाँ बांटने से बहुत सवाब है, ईदी बांटने का बहुत सवाब है, सदका देने का बहुत सवाब है। इवन किसी को जस्ट आप मुसाफा करना, किसी से अच्छे से मिलना,
عید مبارک کہنے کا بہت ثواب Exactly. ہے. تو اس لیے ہم نے نا ایک بالکل صرف ہم نے ایک جمپنگ کاسل لگایا تھا یہاں پر, اور اچھا یہاں جی. پر ہم نے ٹی وی اسکرین پہ بچوں کے لیے منقبت لگائی تھی پہلے سال میں, اچھا اور اس جی. سے ہمیں آئیڈیا ہوا لاسٹ ایئر کہ ہم لوگ اس کو جی امپروو ہاں, کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اور کیسے ٹھیک ہے. اس دفعہ ہمارا ساتھ دیا ایونٹس بائی سمیہ نے, انہوں نے ہمارا بہت اچھے سے سارا کچھ ڈیکور سارا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اسٹالز انہوں نے سارے مینیج کیے, اینڈ ہیٹس آف ٹو ہر ٹیم کہ انہوں نے بہت اچھے سے سارا کیا. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو تھینک یو فار دس ایونٹ اسپیشلی. تھینک یو جی, تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس اسکالر ذکیہ نجفی صاحبہ. ان سے جانیں گے کہ آخر کیا خاصیت ہے اس دن کی جو عید غدیر منائی جاتی ہے, تمام مسلمان مناتے ہیں. بہت شکریہ ذکیہ صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا. یہ بتائیں گی کہ عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے, تمام مسلمان مناتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیوں ضروری ہے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو منانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ سب کا ہم سب کا ایمان ہے نا کہ رسول خدا خاتم النبی ہیں نا, یعنی آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, صرف نبوت کا خاتمہ ہوا. تو نبی خدا نے, اگر میں آپ سے پوچھوں, کیا ہمیں یہ بتایا ہے کہ ناخن کیسے کاٹنے چاہیے؟ بالکل, ہر چیز بتائیے انہیں. بتائیے. ہاں سر. بال تراشنے, بالکل. سفر کیسے کرنا ہے, حتیٰ غسل کس طرح سے کرنا ہے, میت کو, زندہ کو, عیدیں, عبادتیں, ہر چیز. تو جس اسلام نے اتنی ڈیٹیل سے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کے جانے کے بعد کون رہبر ہوگا, کون ان جیسا ہوگا, کون ان کی طرح قرآن کو جانتا ہوگا اور انہی صفات کے ساتھ اس قرآن کو لوگوں کے درمیان امپلیمنٹ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوگا, یہ نہ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے, بالکل. تو یہ جس کا آپ کہیں کہ ایک فارملی اناؤنس ہوا ہے نا, اس دن کو غدیر کہتے ہیں, ورنہ موقع تو بڑے تھے. ایسا ہی رسول خدا نے بتایا ہے, دعوت ذوالعشیرہ میں بھی آپ نے فرمایا 13 سال کے علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ میرا بھائی ہے, میرا وزیر ہے, میرا وصی ہے, میرا جانشین. لیکن جسے آپ کہیں کہ ایک فارمل اعلان ہوا جس میں آپ نے اس بات کا بتایا کہ میرا تمہارے درمیان باقی رہنے کا جو عرصہ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے, تم اس کے بعد مجھے اپنے درمیان نہیں دیکھو گے. اور پھر فرمایا من کنت مولا علی مولا. اچھا جی, تو کتنا ضروری ہے, اگر میں مین کوشچن جو ہے اس پہ آتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے یہ دن کیا میسج لے کر آتا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو کیا میسج ہم لوگ لے کے اس کو آگے کنوے کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ متحد ہو جائیں. ابھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر بہت زیادہ ڈیوائڈ دیکھنے کو ملتا ہے ہر چیز کو لے کے. تو اس سے ہم لوگ کیا پک کر سکتے ہیں, کیا اٹھا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک جنرل پبلک میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں. بالخصوص اگر ہم آج کا دن دیکھیں, 14 جون ہمارے لیے ایک آپ کہیں کہ تاریخ میں بڑا اہم دن ہے, جب اسرائیل نے جو جارحیت دکھائی تھی اس کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے ایران جواب دے رہا ہے, لیکن اگر ہم جذبے کے لحاظ سے بات کریں تو امت مسلمہ جواب دے رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پر جب ہماری آئیڈینٹی کی بات آتی ہے نا, اتحاد آپ کو ریسکیو کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اپنی آئیڈینٹی سے جڑ جائیں گے تو پھر آپ ایران نہیں رہیں گے, آپ پاکستان نہیں رہیں گے, آپ سعودی عرب نہیں رہیں گے, آپ قطر نہیں رہیں گے, بلکہ آپ امت مسلمہ کہنا ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے, تو غدیر اور 14 جون کا ساتھ ہونا, ہمیں یہ بات اس دفعہ تو ایٹ لیسٹ نہیں ایسا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول خدا نے جب من کنت مولا کا اعلان کیا تو کتنی ڈویژنز آئیں؟ بالکل نہیں آئی نا, سب نے آ کے بخن کہا. تو اسی میدان میں ہی یہ پتہ چل گیا کہ نجات جو ہے نا نبی کے حکم کو ماننے میں ہی ہے. ایسا ہی. اور اس میں صرف اسلام کی نجات نہیں ہے, اس میں مبارکبادی دینے والوں کی بھی نجات کی. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اتحاد سب کو آخر میں نجات بھی دلاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت پیارا ایک ٹاپک چھیڑ دیا اور بات کر دی کہ اگر ہم انٹرنیشنل اسٹرکچر کو دیکھیں تو ابھی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں, چاہے وہ ایران میں ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, چاہے وہ انڈیا میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, قطر میں, کہیں پہ بھی ہیں, ان کو متحد ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے وہ پک کریں اور کیسے متحد ہو کے آگے ان کو جانا چاہیے؟ کیونکہ اب تو دشمن کامن ہے, انیمی کامن ہے, اور ہمیں یہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ اب مسلمان بھی کہیں نہ کہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں, ایک پلیٹ میں آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو جو دشمن ہے نا وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں, وہ انسانیت کا دشمن ہے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ وہ اس نے اس قدر سفاکی اور اس قدر اس نے بربریت دکھائی ہے کہ اس کے سامنے جو مستضعف ہے, جو
مظلوم ہے وہ اب فلسطین نہیں ہے، وہ ایک برے انسان اور ایک واضح ہو گیا نا. آپ نے دیکھا ہے فلسطین کی حمایت میں اب تو رنگ نسل کی بات نہیں رہی. پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر آپ اس کو اسلام کے تناظر میں لے کر آئیں تو دیکھیں ہمارے پاس نا اس وقت یہ وہ دور ہے جہاں پر ہمیں سملیرٹیز کو، جو ہمارے درمیان اشتراکات ہیں انہیں دیکھ کر چلنا ہوگا. اگر ہم اشتراکات سے ہٹ کر دیکھیں گے تو میرے خیال میں جو شیعہ ہیں نا وہ اپنے درمیان بھی نہیں سروائیو کر سکیں گے. ایک زمانہ تھا جب شیعہ سنی لڑتے تھے، ایسا ہی ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا شیعہ لڑتی، سنی لڑتی. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. تو اب شیعوں کو اپنی بقا چاہیے، سنیوں کو اپنی بقا چاہیے، سعودی کو اپنی چاہیے، پاکستان کو اپنی چاہیے، ایران کو اپنی چاہیے. تو انہیں پہلے تو اپنے اندر جو اشتراکات ہیں، ہاں جو آپ کہیں کہ جہاں پہ وہ متفق ہو سکتے ایسا ہی ہے. ہیں ان کے اوپر آنا ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں ہمارے رنگ یا ہمارے ویژن یا ہمارے نظریات یا ہمارے فوائد ملتے ہیں تو اسی حساب سے آتے جائیں. تو آخر میں بہت واضح نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں نجات ہے. زبردست جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت بیوٹیفلی، بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا غدیر کو. ایک میسج بہت چھوٹا سا، بہت بریف سا جو دینا چاہیں گی امت مسلمہ کو. ایک ہو جائیں. اگر ایک ہونا چاہتے ہیں تو بہانے بڑھیں. اور اس وقت ہمارے پاس آپ یقین جانیے ابھی میں دیکھ رہی ہوں نا بمباری ہو رہی ہے تو ہم تو گھبراتے ہیں ان چیزوں سے. ابھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو ہم دعا کر رہے تھے کہ ختم ہو جائے نا، لیکن اب فلسطین کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے جوانوں کو اتنی تکلیف اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے نا کہ ہمیں یہ بمباری بری نہیں لگی. بالکل بڑے دکھے ہوئے ہیں ہم لوگ نا. ٹھیک ہے شاید ہم نے اس طرح سے کھل کے احتجاج نہیں کیا تو اب خدا را اگر ہمیں کوئی اللہ نے راستہ ایسا دکھا دیا ہے کہ یہ ظالم جابر باطل سفاک خود ہی انہوں نے پہل کی نا، کر ہی دیے تو بس ایک ہو جائے. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ذکیہ نصفی صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں یہ میسج ملتا ہے غدیر سے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم میں، ایک پلیٹ میں آ جانا چاہیے. اور جب ہمارا جو دشمن ہے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر شاید اس کی ٹانگیں تبھی کانپیں گی، اس لیے کانپیں گی کیونکہ ہم لوگ متحد ہوں گے، ہمارے اندر اتفاق ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو راہ نجات جو ہے وہ غدیر سے ہمیں مل جاتی ہے. کس راستے پہ چل کے ملنی ہے، کون سا راستہ روشنی کا ہے، کون سا راستہ ہمیں ڈائریکشن دکھا رہا ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میرے بعد ڈائریکشن آپ کو اہل بیت اور قرآن شریف نے دینی ہے. دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ ان کو فالو کرو، ان کا دامن نہ چھوڑنا، اور اگر ان کا دامن چھوڑا تو پھر بکھر جاؤ گے. اور ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، ہم لوگ بکھر گئے. اور اگر ہم لوگ ان لوگوں کو پکڑ کے رکھیں یعنی کہ قرآن شریف کو اور اہل بیت کو تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو نجات بھی ملے گی، ہم لوگ سرخ رو بھی ہوں گے اور تمام امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہو کے باطل کے سامنے سر بلند کر کے اس کو ہرائے گی اور انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے. ناظرین، یہ میسج تو ہمیں ملا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.